बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त गुलाम मुर्तज़ा, तुसी वेख रहे मुर्तज़ा टीवी। दोस्तों अज वाली वीडियो बड़ी खास वीडियो दोस्तों ने लैके आंदी है। दोस्तों इहदे विच देसी हकीम कोले मैं आया और देसी नुस्खे दोस्तों नूं दसे जांदे मझां दे बारे जानवरों के बारे। किसी दोस्त ने कोई नुस्खा पूछना होवे इंशाअल्लाह व्हाट्सएप मेरा चलदा हुंदा 0344 69 80 676। इंशाअल्लाह ऑनलाइन दोस्त रहन असी हाज़र हाँ जनाब। हर वक्त नंबर चलदा हुंदा। इस टाइम अज इंशाअल्लाह दोस्तों नूं मझां दे बारे नुस्खे दसे जांदे, साड़ू दे बारे कोई ऐसा 4-5 मर्जां दे बारे दसे जाएगा, दुध दे बारे और मैले दे बारे। दोस्तों साड़ू मझां नूं हो जांदा की देना चाहिए, दुध दे लियाण वास्ते की देना चाहिए। वीडियो एंड तक वेखनी इंशाअल्लाह। दोस्तों दे अज दोस्तों की खिदमत हाज़र होए हैं मझां दे। इंशाअल्लाह दसांगे असी तैयार किवें करनी चाहिए ने, की देना चाहिए। अज देसी हकीम है दोस्तों। देसी हकीम तो इंशाअल्लाह बड़े दोस्तों की डिमांड रही है। मुर्तज़ा साड़ू मझां नूं हो जांदा, मझां दुध नहीं लांदियां, मझां 100 मसले मसाइल बन जाते हैं। इंशाअल्लाह दोस्तों नूं अज मशवरा हकीम तो लैके देंगे की देना चाहिए और जानवरों नूं अच्छी खुराक किस तरह देनी चाहिए। बरीर ते काम दोस्त कर रहे हैं उन्होंने वास्ते इंशाअल्लाह अज ये वीडियो बन रही है। किन्ने भी वीर दोस्त ने मेरे माल रखा है उन्होंने वास्ते इंशाअल्लाह अज वाली वीडियो है। माशाल्लाह कटी कितना दूध दे रही है? 16-17 पिछले थाना ये 10 किलो अगले कटीन च कहाँ दे। माशाल्लाह आस हो गई है? हले नहीं आस हुई। दोस्तों अज मैं डेयरी के किन्होंने तजर्बा किया, डेयरी के काम कर रहे हैं, बड़े सालों का तजर्बा। अज मैं उन्होंने को आया अज दोस्तों को नुस्खों के बारे इंशाअल्लाह दसांगे की नुस्खे देंदे ने। अस्सलाम वालेकुम चोई साहब। चोई साहब की हाल चाल है और सब खैरियत है? अच्छा चोई साहब तकरीबन थोड़े किन्ने साल का तजर्बा माल दे? सन 2000 च बनाया। तजर्बा सन 2000 तो शुरू है। हाँ ज्यादा फिर माल उदों ही फार्म बनाया तो ज्यादा कम शुरू किया। पहले तो हुंदियां मईयां 4-5-7 दुध वास्ते करदे इस्तेमाल वास्ते। अच्छा उदों फिर फार्म का काम शुरू कर लिया ते गां फिर तजर्बे लग रहे होण लग पिया, कोई माल दे तजर्बे लग पिया करन, कोई नुस्खे पुछने आसे पासे। अच्छा सब तो पहले दसो कि मझां नूं साड़ू वज जांदा है, साड़ू का की इलाज है? साड़ू का अजकल एक टीका बहुत महंगा चलिया वो भी लग जाता। दूसरा जो असी अपना जाती देसी नुस्खा देसी नुस्खे दसो तुसीं। वो असी लसन लै लईदा। कितना लसन? छिल लईदा देसी तकरीबन अद्धा किलो लसन। हाँ वो कर लेने 2 डंग, उहदे 2 हिस्से कर लेने। हाँ विच उहदे पा लेनी जी पाइया चीनी, पाइया चीनी, पाइया लसन। अच्छा ते उस तो बाद लैफबॉय साबन दी टिक्की। लैफबॉय साबन दी टिक्की, पाइया लसन, हाँ जी, पाइया चीनी चीनी हो गई ते लैफबॉय साबन दी टिक्की, पाइया लैफबॉय दी साबन दी टिक्की। हाँ जी अच्छा इनू ला लेना। अच्छा ते ये रख लेना। उस तो बाद मिठा सोडा पाना स्टांग। ये किवें रख मिक्स कर लेना? मिक्स करके रख देना। अच्छा मिठा सोडा पाना देन लगे। अच्छा तकरीबन स्टांग पा लो। अच्छा पा लो स्टांग मैं खत्म कर ही जाती है। स्टांग मिठा सोडा हो हाँ गया जी मिक्स करते जो ये रख देना। रख देना। उस तो बाद असीं नाल भेज देनी जीरी, नाल जीरी भेज देनी, पाइया जीरी ते पाइया लाल मिर्चा, अच्छा दड़ा मिर्च। हाँ उन्होंने भेज के ठंडा करके स्वार के ठंडी होने की पिन्नियां बना लेनी। अच्छा
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਸਣ ਜੋ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਲੈ ਬੋ ਸਾਬਣ ਦੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਚੀਨੀ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡੰਗ ਦੇਣਾ? ਤਕਰੀਬਨ 3 ਡੰਗ ਦਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਬਣ ਨੂੰ ਕਿ ਸੂਈ ਨੂੰ? ਸੂਈ ਨੂੰ। ਸੂਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋਵੇ? ਸੂਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, 4 ਦੀ, 6 ਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੂਈ ਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਹਾਂ ਸੂਈ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਗੱਬਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਅਗਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡੰਗ ਦੇਣਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਡੰਗ ਤੇ ਪੱਕੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। 3 ਡੰਗ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਰੂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਆ ਸਾੜੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿੱਠਾ ਸਾੜੂ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਸਾਲੂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਖੂਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਥਣਾ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਮਕ ਪਾ ਲਈਦਾ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਮਕ ਪਾ ਲੈਂਦਾ? ਹਾਂ। ਕਈ ਛਿੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਹਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛਿੜੀਆਂ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਥਣ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨੁਕਸਾ। ਹੂੰ ਥਣ ਘੱਟ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਥਣ ਨਾ ਹੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ, ਹੂੰ 7ਵਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ 1.25 ਕਿਲੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਮਕ ਅੱਛਾ ਤੇ 1.25 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅੱਛਾ ਤੇ 1.25 ਕਿਲੋ ਥੋਮ ਅੱਛਾ ਦੇਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰੂੜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦੇਣਾ। 40 ਦਿਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦੇ? ਰੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਵਜ਼ਨ? ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇਈਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ? ਵਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆਵੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਈਆ ਕੁ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਈਆ ਕੁ ਤੇ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1.5 ਪਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। 40 ਦਿਨ ਰੂੜੀ ਚ ਨੱਪਣਾ ਹੈ? ਹਾਂ 40 ਦਿਨ ਰੂੜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੂੰ ਕੁੱਜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸੀ ਕੁੱਜਾ। ਹੂੰ ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੂੰ ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਰਾ ਗੁਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਪੁੱਟਣਾ, ਹੂੰ ਮੱਝ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 8-8 ਦਿਨਾਂ ਜਾ ਜਾਵੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਹੂੰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਖਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੂਗੀ ਹੂੰ ਥਣ ਨਾ ਘੱਟ ਔਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬੜਾ ਦਊ। ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਸੁਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜੂ ਕੋਈ ਥਣ ਨਾ ਘਟੂ। ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਨਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਣਾ ਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਗਾ ਸੁਰਮਾ ਬੱਗਾ ਸੁਰਮਾ ਕਿਦੋਂ ਦਿੰਦੇ? ਤੇ ਚੀਨੀ ਗੱਬਣ ਨੂੰ? ਗੱਬਣ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਬਣ? 20 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਜੋ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੱਗਾ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਹੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸੁਰਮਾ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪਾਈਆ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਪਾਈਆ ਸੁਰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਈਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਪਾਈਆ ਚੀਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾ 2 ਕਿਲੋ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ 2 ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਡਾ ਵੀ ਕੱਢਦੀ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ? ਤੇ ਖੀਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਚੱਡਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ? ਤੇ ਪਾਈਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣਾ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼। ਪਾਈਆ ਚੀਨੀ ਪਾਈਆ ਤੇ ਪਾਈਆ ਹੀ ਸੁਰਮਾ ਅੱਛਾ ਬੱਗਾ ਸੁਰਮਾ ਸਵੇਰ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਮੱਝ ਸੂ ਪੈਂਦੀ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ? ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀਰੀ ਹੂੰ ਔਰ ਜੀਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਗਿਰੀ। ਹੂੰ ਗਿਰੀ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਅੱਛਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਲੋ ਅੱਛਾ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਗੇ ਜੀਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਲੈਣਾ, ਰਿੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਹੂੰ ਗਾਂ ਦਾ ਹੂੰ ਐਨ ਜਦੋਂ ਜੀਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ? ਜੀਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ? ਗਿਰੀ ਕਿਲੋ ਗਿਰੀ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ 2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਿਓ ਹਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ 2 ਕਿਲੋ ਗਿਰੀ ਹੋ ਗਈ। 2 ਕਿਲੋ ਗਿਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਗਾ ਜੀਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਬੱਗਾ ਜੀਰਾ ਕਿੰਨਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਬੱਗਾ ਜੀਰਾ ਵਾ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਬੱਗਾ ਜੀਰਾ। ਉਹਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਿਲੋ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 4-5 ਡੰਗ ਆ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲੈਣਾ 2 ਕਿਲੋ। ਹੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੀਸਰਾ ਡੰਗ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਤਕਰੀਬਨ? 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਓ, 3 ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ 2 ਕਿਲੋ ਜੀਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਰੀ ਦੇ ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੂੰ। ਜੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਵੈ ਜੀਰਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮੈਲਾ ਵੀ ਸਿੱਟੇਗੀ? ਮੈਲਾ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਵੀ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਕਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਅਰਕ ਦੇ ਲੈਣੇ ਹਾਂਜੀ ਚਰਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗਲਕਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਬਜ਼ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੱਛਾ ਜਲਦੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ, ਹੂੰ ਪਾਈਆ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਹੋਣਾ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲੈਣਾ ਕਿਲੋ, ਹੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਲਾ ਜਮਾ ਦੇਣਾ, ਹੂੰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ ਸ਼ੱਕਰ ਅੱਛਾ
ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਰੱਖੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮ ਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਛਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਢਾਈ। ਪਿੱਛਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੱਝ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਲਦੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਰੱਖਿਆ ਮਾਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ, ਜੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਢੇ ਖਵਾਈ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੀ। ਗੰਢੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕਾ? ਕਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਗੰਢੇ ਖਵਾਓ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਭੇ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ। ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਵੀ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਮਕ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਜਲਦੀ ਬੋਲ ਆਂਦੀ। ਜਲਦੀ ਕਈ ਮੱਝਾਂ ਠਹਿਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਗਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠਹਿਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਠਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਾਛ ਨੇ ਉਹ ਭੇ ਦੇਣੀ। ਭੇ ਕੇ ਉਹ ਮੱਝ ਨੂੰ, ਗਾਂ ਹੋਵੇ ਮੱਝ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਲੋ ਨਾ ਲੂਣ ਡੰਗਾ ਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਭੇ ਕੇ ਐਨ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵਾਲੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਪਾਉਣੀ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਤਫਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਜਾਂ ਗਾਂ ਜੋ ਵੀ। ਕਈ ਕੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ, ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਟਾਂਗ ਹਲਦੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਅੱਧ ਪਾ ਤੇਲ ਲੈ ਲਓ, ਸਟਾਂਗ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਸਟਾਂਗ ਹਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਧ ਪਾ ਤੇਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਕ 3-4 ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਮੋਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤਜਰਬਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਖੁਦ ਮਾਲ ਤੇ। ਨਵੀਂ ਮੱਝ ਕਦੀ ਠਹਿਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨੀਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਨੀਲ ਦੀ, ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡੰਗਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਮੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੀਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੱਟੀ ਗਾਚ। ਖੱਟੀ ਗਾਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਰੱਖਦੇ। ਅੱਛਾ ਫੋਟੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇੱਧਰ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ। ਤਜਰਬਾ ਫਿਰ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਮਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾੜੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਮਈਆਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਤੋਂ ਕੰਮਾਂ ਕੋ ਕਰੀਦਾ ਵਾ ਹੱਲ, ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਬੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਤੇ ਦਹੀਂ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ, ਉਹ ਦਈਏ 2-3 ਦਿਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਬਾਕੀ ਤਜਰਬੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟੀਕਾ ਚਕਵਾ ਲਓ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਟੀਕਾ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਤੇਲ ਨਾਲ, ਸ਼ੱਕਰ ਨਾਲ, ਦਹੀਂ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਹੈ ਬਾਦੀ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਡੰਗਰ ਗਾਂ ਘਰਕਦੀ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਕਿੱਡੀ, ਹਾਂਜੀ ਗਾਂ ਘਰਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਧੁੱਪ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਗਾਂ ਨਾ ਕਰਕੇ। ਕੱਲਾ ਗਿਆ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੱਲਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੱਲਾ ਗਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨੇ ਗਾਂ ਅਗਰ ਘਰਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਕਸਦ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਓ, ਪਾਈਆ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਪਾਈਆ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਜਮਾ ਲਓ, ਸੁਬਾਹ ਰਿੜਕ ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਠੇ ਤੇਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਡੱਬੀ ਗਾਂ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਘਰਕਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਪਾਈਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ, ਵਾਨਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਗਰਮੀ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੱਝ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਵਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਗੱਭਾ ਨਾ ਦਿਨ 10-15 ਕੱਢਦੀ ਆ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ, ਬੱਗਾ ਸੁਰਮਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲਵੇ 2 ਕਿਲੋ ਬੱਗਾ ਸੁਰਮਾ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲਵੇ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸੁਰਮਾ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ। ਅੱਛਾ,
ਇਹ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਸੁਰਮਾ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਥਣ 'ਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਣਾ? ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸੁਰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੁੱਕੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਕਬਾਬ ਦੇ ਪੁੜੇ ਜਮਾ ਸੁੱਕੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਹਾਂ ਘਿਓ ਸ਼ਿਓ? ਨਹੀਂ ਘਿਓ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ। ਨਾ ਥਣ ਜੇ ਧਾਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਜਾਂ ਚੱਡਾ ਕਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਗੇ ਸੁਰਮੇ ਨਾਲ ਚੱਡਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹਾਂ ਥਣ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਚੱਡਾ ਵੀ ਕੱਢੂ। ਚੱਡਾ ਵੀ ਕੱਢੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾਇਆ ਨਾ ਬੱਗਾ ਸੁਰਮਾ। ਤੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰਦੀ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਹੂੰ 2-3 ਡੰਗ ਦੇ ਦਿਓ ਪਾਈਆ ਪਾਈਆ ਕਰਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ? ਸਰਦੀ ਤੇ ਮੱਝ ਤੇ ਗਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੱਡਾ ਕੱਢ ਆਉਂਦੀ। ਘਿਓ ਨਾਲ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੋਵੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੋਵੇ ਪਾਈਆ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੋਵੇ, ਪੀ ਲਓ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ 4 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। 4 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਕਲਕਾ ਦੇ ਪੀ ਕੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਈਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਚੱਡੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਦੀ ਸੋਜ ਗਾਂ ਹੋਵੇ ਮੱਝ ਹੋਵੇ, ਸੋਜ ਨਾ ਕੱਢੂਗੀ, ਸੋਜ ਪੱਕੂ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਬਾਦੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਤੇ ਘਿਓ ਕਿਹੜੇ ਚੱਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ? ਘਿਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਡਾ ਕਢਾਉਣਾ ਵਾ, ਮਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਡਾ ਥੋੜੇ ਕੱਢਦੇ, ਚੱਡਾ ਕਢਾਉਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੂੰ ਤੇ ਜੇ ਘਿਓ 'ਚ ਦੇਣਾ ਤੇ ਘਿਓ 'ਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਘਿਓ 'ਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਬਸ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਘਿਓ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਘਿਓ 'ਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੈਸੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਦਰ ਠਿਕਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਿੰਬੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਿੰਬੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਨਿੰਬੂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟੀ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਘਿਓ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਪੋਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਿੰਬੂ ਯਾਰ ਦਿੱਤਿਆਂ। ਪੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨਾ ਬਾਦੀ, ਨਾ ਵਾਹ ਪਾਉਂਦੀ, ਨਾ ਹਿੱਸ ਪਾਉਂਦੀ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਗਰਮੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਤੇ ਘੇ ਨੂੰ ਤੜਕ ਕੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਗੰਨਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪੁੜਾ ਦੇ ਦੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹਿੱਸ ਮੈਂ ਦੀ ਬਣਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਵਾਹ ਪਾ ਕੇ, ਵਾਹ ਦਾ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਘਿਓ ਨਾ ਆਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੱਡਾ ਵੀ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਆਹੋ ਵਾਹ ਪੱਕਦੀ ਆ ਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਸਤ ਕਿਹੜੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵਾਹ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਵਾਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ 20 ਦਿਨ ਮੱਝ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਾਲੀ, ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੋ, ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੱਝ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਗਾਂ ਪਤਾ ਮੱਝ ਲਿੱਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ। ਕੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਲਿੱਸੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿੱਸੀ, ਉਹ ਆਸਾ ਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੋਟੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੋਟੀ ਬਾਦੀ ਮੈਂ ਦੀ ਨਸਲ ਹੁੰਦੀ ਬਾਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਜਰਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਚਪਨ ਚ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਵੇਲਣੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸੂਪੇ ਗਾਂ ਸੂਪੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ 20 ਤੇ ਘੇਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੇਲੇ। ਅਗਰ ਸੂਪ ਪੈਂਦੀ ਮੱਝ ਕਿੰਨੇ ਸੂਪੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਉਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਛਿਲੇ ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓਗੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਫਤਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੱਲ ਗਈ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਰਮੀ ਆ, ਖੰਡ ਤੇ ਹਾਲੋਂ ਤੇ ਅਲਸੀ। ਅਲਸੀ ਤੇ ਹਾਲੋਂ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ, ਖੰਡ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ। ਮੈਂ ਮੈਲਾ ਵੀ ਸਿੱਟੂਗੀ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਆ, ਸਰਦੀ ਨੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਆ, ਗਰਮੀ ਨੇ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੂਈ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਲੋ ਗਿਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕਿਲੋ ਹੀ ਖੰਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੰਨ ਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਬੱਗਾ ਜੀਰਾ ਪਾ ਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰੂਗੀ ਛਾਲਾਂ ਦੁੱਧ। ਅਗਰ ਮੱਝ ਨਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੱਝ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਝ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਰੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਗਰ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਰ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮਿਰਚ, ਬੇਰ ਮਿਰਚ, ਉਹਨੂੰ ਰਿੰਨ ਲਓ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੇ ਰਿੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਕੇ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੇ ਦੋ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਰਚ ਰਿੰਨ ਲਓ? ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਲੋ ਮਿਰਚ ਸਟਾਂਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਟਾਂਗ ਨਾਲ ਬੇਰ ਮਿਰਚ ਇੱਕ ਮੱਝ ਨੂੰ ਸਟਾਂਗ ਹੀ ਬਹੁਤ, ਬੇਰ ਮਿਰਚ ਸਟਾਂਗ ਬਹੁਤ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਮਿਰਚ। ਅੱਛਾ,
ਸਟਾਂਕ ਨਹੀਂ ਸਟਾਂਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਆ ਯਾਰ ਸਰਦੀ 1.5 ਸਟਾਂਕਾ ਕਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਟਾਂਕਾ ਕਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ 2 ਸਟਾਂਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕਿਲੋ ਪਾ ਲੈਣ ਹਾਂ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਓ ਅੱਛਾ ਪਾਉਣ ਕੇ ਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਪਿੰਡਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਰ ਜਾਊਗੀ ਬਾਦੀ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਊਗੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮੈਂ ਬਤੂਗੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਗਰ ਮੱਝ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਭਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਂਕ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਰਹਿਣ ਲੈਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਂਕ ਮਿਰਚ ਰਹਿਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੁੱਚਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੇ ਅੱਧ ਪਾ ਹਲਦੀ ਅੱਛਾ 3-4 ਮੁਸ਼ਕੂਲੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਗੱਭਣ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਆ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਡੰਗ ਹਲਦੀ ਮੁਸ਼ਕੂਰ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸਿੱਟੂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਮੱਝ ਗੱਭਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੱਝ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡਾ ਲਾਲ ਬਾਦੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦੇ ਨੇ ਬਾਦੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਬੇਰ ਮਿਰਚ ਦੇਣ ਕੇ ਬੇਰ ਮਿਰਚ ਦੇਣ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਦਾ ਤੇਲ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇਲ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਘੇ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਤੇਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਘੇ ਵੀ ਸਹੀ ਘੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਦੀ ਬੂਦੀ ਉੜ ਜੂਗੀ ਸਵਾਦ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਯਾਰ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਥਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵਾਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 9ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਗੱਭਣ ਹੋਵੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੂਣ ਲਾ ਲਓ ਉਹਦੀ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ 4-5 ਕਿਲੋ 'ਚ ਉਹਦੀ ਨਾ ਖੋਇਆ ਮਾਰ ਲਓ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਲਸਣ ਪਾ ਲਓ ਉਹ ਖੋਇਆ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੀਟੀਆਂ ਗੂਟੀਆਂ ਉੜ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਗਰ ਮੱਝ ਨੂੰ ਨੁਕਸੇ ਮਕਸਦ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਸੂਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਦੁੱਧੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਿਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਿਲੋ 1.5 ਕਿਲੋ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾੜ ਕੇ ਖੱਟਾ ਲਾ ਲਓ ਖੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਪਾ ਬੱਗਾ ਜੀਰਾ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਪਾਈਆ 1.5 ਪਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਅੱਧ ਪਾ ਮਿਰਚਾਂ ਪੀਸੀਆਂ ਦਾੜਾ ਮਿਰਚ ਇਹ ਰੜ ਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਦਿਓ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਛਾ